Hello, students. How are you? I think you all will be fine. We are discussing about Standard 11 English as a second language, and we have already completed unit number second and read number second also. And now we move to read number 3, and it is a very nice poem written by Rudyard Kipling. And the title of the poem is The Secret of the Machines. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, and novelist. He was born in India on 30th December 1865, which inspired much of his work. Kipling's works of fiction include The Jungle Book, Kim, and many short stories, including The Man Who Would Be King. His famous poems are If, Mandalaya, The White Man's Burden, Gunga Din, Tommy, Recessional, Boots, and many more. Here in the poem, The Secret of the Machines, poet speaks as if he were a machine. The machine itself tells its autobiography. It is a very beautiful poem. Let's learn this beautiful, interesting, and autobiographical poem of the machines. The title of the poem is The Secret of the Machines. Let's first of all recite the poem. We were taken from the orbit and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gouged to fit. Some water, coal, and oil is all we ask, and 1,000 of an each to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. But remember, please, the law by which we live. We are not built to comprehend a lie. We can neither love, nor pity, nor forgive. If you make us sleep in handling us, you die. Though our smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and the stars will shine again, because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. તો ચાલો હવે આ કાવ્યની આપણે સ્ટાન્જા વાઇઝ સમજૂતી પ્રાપ્ત કરીએ. યંત્રોનું રહસ્ય શીર્ષક ધરાવતું આ કાવ્ય એક પ્રકારે યંત્રોની સંક્ષિપ્ત આત્મકથા સ્વરૂપે છે. આ કાવ્યમાં કવિએ યંત્રોના જન્મથી માંડી માનવોની ભિન્ન ભિન્ન જરૂરિયાતો સંતોષવા, તેમની વિવિધતા, યંત્રોની પોતાની જરૂરિયાતો, માનવો માટે સતત કામ કરતા રહેવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતા વગેરે વ્યક્ત કરેલા છે. લેખકે યંત્રોના વિવિધ કાર્યો, કાર્યશૈલી પણ યથોચિત સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કર્યા છે. આ સૌની ઉપર કવિએ યંત્રો પાસે કબૂલાત કરાવી છે કે અમે લાગણીવિહીન છીએ. અમારો પોતાનો કાયદો પણ છે. જો અમારી સાથે કામ પાડવામાં જરા પણ ભૂલચૂક કરશો તો અમે કોઈ કાળે તમને માફ નહીં કરીએ. અંતે યંત્રોએ એ પણ કબૂલ્યું છે
કે અમે પૃથ્વી પર સર્વશક્તિમાન હોવા છતાં છેવટે તો માનવ મગજના બાળકો એટલે કે પેદાશ છીએ. આમ કવિશ્રીએ પૂર્ણ કુશળતાથી આ કાવ્યાત્મક રચનામાં યંત્રોનો લાઘવયુક્ત પૂર્ણ પરિચય કરાવ્યો છે. તો આવો શરૂ કરીએ હવે આ કાવ્યની સમજૂતી. We were taken from the orbed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gouged to fit. આ પ્રથમ 4 પંક્તિમાં કવિ આપણને કહેવા માંગે છે કે ધરતીના પેટાળમાં પડેલી ધાતુ મિશ્રિત માટી અને ખાણમાંથી અમને મેળવવામાં આવ્યા. અમને ભઠ્ઠીમાં અને ખાડામાં પીગાળવામાં આવ્યા. અમારું નિર્માણ કરવા માટે અમને બીબામાં ઢાળવામાં આવ્યા. અમારું ઘડતર કરાયું અને અમને હથોડા વડે ટીપવામાં આવ્યા. સાનુકૂળ બનાવવા માટે અમને કાપવામાં આવ્યા. ઘસડીને ધારદાર અને ચકચકતા બનાવવામાં આવ્યા. અમારા પર ઓજાર કામ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રથમ 4 પંક્તિનું ભાષાંતર આપણે સમજી લીધું અને હવે તેમાં આપવામાં આવેલા કેટલાક નવા સ્પેલિંગ્સ વિશેની પણ સમજૂતી આપણે મેળવીએ. પ્રથમ પંક્તિ જે એનું ટાઇટલ પણ છે ધ સિક્રેટ ઓફ ધ મશીન્સ, એમાં સિક્રેટ એનો અર્થ થાય છે રહસ્ય કે ભેદ, જેનો સિમિલર વર્ડ થાય મિસ્ટ્રી. પછી લખે છે વી વેર ટેકન ફ્રોમ ધ ઓર્બેડ. ટેક એટલે લેવું, આપણે સર્વે જાણીએ છીએ, પણ અહીંયા એક્સેપ્ટના અર્થમાં છે, મેળવવાના અર્થમાં છે. એનું ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત પણ તમારી સામે મૂકવામાં આવેલું છે. ઓરબેડ ORE પછી ડેશ કરી અને BED આપવામાં આવેલું છે. ઓરબેડનો અર્થ થાય છે ધાતુની ક્યારી. અ પીસ ઓફ ગ્રાઉન્ડ ફ્રોમ વિચ મેટલ કેન બી ઓબ્ટેન્ડ. પછી પ્રથમ પંક્તિના અંતે છેલ્લો શબ્દ મૂકવામાં આવેલો છે માઇન, MINE. માઇનનો અર્થ થાય છે ખાણ, એટલે કે અ પીટ ફ્રોમ વિચ કોલ, મેટલ, સોલ્ટ એટસેટ્રા આર ઓબ્ટેન્ડ બાય ડિગિંગ. પછી બીજી પંક્તિ જુઓ, વી વેર મેલ્ટેડ. ટુ મેલ્ટ વર્બ છે, ક્રિયાપદ છે, પીગાળવું એવો અર્થ થાય. એનો સિમિલર વર્ડ થાય છે ડિસોલ્વ અને ડિસઇન્ટિગ્રેટ અથવા તો ટર્ન ફ્રોમ સોલિડ ટુ લિક્વિડ, એને મેલ્ટ કર્યું કહેવાય. ઇન ધ ફર્નેસ, ફર્નેસ FURNACE, ફર્નેસ એટલે ભઠ્ઠી, હીટર જેને કહેવામાં આવે સિમિલર વર્ડ. એન્ડ પીટ PIT, પીટ એટલે ડીચ DITCH અથવા ગુજરાતી થાય ખાડો. હવે જુઓ ત્રીજી પંક્તિમાં વી વેર કાસ્ટ. કાસ્ટ શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે. પેસિવ વોઇસમાં જ આખે આખું કાવ્ય ચલાવવામાં આવેલું છે. કાસ્ટ એટલે મોલ્ડ, બીબામાં ઢાળવું. ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત પણ એ જ થાય, કાસ્ટ કાસ્ટ કાસ્ટ. એન્ડ રોટ એ પેસિવ વોઇસમાં આપવામાં આવેલું છે. વી વેર રોટ એટલે વર્કડ, ઘડતર કરવું. બરાબર, વર્ક ક્રિયાપદનું ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત રોટ કરવામાં આવેલું છે. યાદ રાખજો, ઓલ્ડ ઇંગ્લિશ પ્રમાણે વર્કનું રોટ કરવામાં આવતું હતું, WROUGHT. આ જૂના ઇંગ્લિશ પ્રમાણે લખવામાં આવેલી કવિતા છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે કવિનો જન્મ એ 19મી સદીમાં થયેલો છે. એટલે હવે તમને એટલી વસ્તુ સમજી શકો કે એ કવિએ જે શબ્દ પ્રયોગ કરેલા હશે અથવા તો તેમાં જે ભાષા વાપરવામાં આવેલી હશે એ જૂના ઇંગ્લિશ પ્રમાણેની હશે. પછી લખે છે એન્ડ હેમર્ડ ટુ ડિઝાઇન. ટુ હેમર ક્રિયાપદ છે, હથોડાથી ટીપવું એવો અર્થ થાય. એનો અર્થ સિમિલર વર્ડ થાય POUND, પાઉન્ડ. વી વેર કાસ્ટ એન્ડ રોટ એન્ડ હેમર્ડ ટુ ડિઝાઇન. અને ચોથી, આ પ્રથમ સ્ટાન્જાની ચોથી પંક્તિમાં કવિ કહે છે વી વેર કટ, અમને કાપવામાં આવે છે. એન્ડ ફાઇલ્ડ. ટુ ફાઇલ એટલે ઘસીને ધારદાર કરવું કે ચમકાવવું. ફાઇલનો સિમિલર વર્ડ થાય ટુ પુટ ઇન અ ગુડ શેપ.
એન્ડ ટૂલ્ડ અને સાધનોથી સજ્જ કરવું. ના પર ઓજારોથી કામ કરવામાં આવે એને ટૂલ કર્યું કહેવાય. વર્બ તરીકે વાપરવામાં આવેલું છે. નાઉન પણ હોય ટૂલ, પણ અહીંયા ક્રિયાપદ તરીકે છે. બરાબર. એ ડિવાઇસ એનો બીજો સિમિલર વર્ડ થાય. એન્ડ ગોગ્ડ, GAUGE, ટુ ગોગ એટલે માપવું, માપણી કરવી, એટલે એનો સિમિલર વર્ડ થાય મેઝર. આની અંદર ઘણા બધા નવા શબ્દો આવે છે, એના સિમિલર વર્ડ પણ તમારે યાદ રાખવા ઘટે. બરાબર. હવે જુઓ, આ 4 પંક્તિઓ જે આવી એમાં જે રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે એની પણ સાથે સાથે વાત કરી લઈએ. તો 4 પંક્તિઓમાં માઇન અને ડિઝાઇન આ બંને રાઇમિંગ વર્ડ છે. એ જ રીતે પીટ અને ફીટ એ પણ રાઇમિંગ વર્ડ્સ આપવામાં આવેલા છે. તો આ વાત કરવામાં આવી પ્રથમ 4 પંક્તિઓની. હવે ત્યાર પછીની 4 પંક્તિની વાત આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સમ વોટર, coal and oil is all we ask, and 1,000s of an each to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. હવે પ્રથમ એનું ભાષાંતર સમજી લઈએ અને ત્યાર પછી એક એક શબ્દના અર્થઘટન પણ સમજીએ. હવે લખે છે, પ્રથમ પંક્તિ જે કહે છે એ આવા છે કે થોડા પ્રમાણમાં પાણી, કોલસો અને તેલ એટલું જ અમે માગીએ છીએ અને અમને કાર્યવંત થવા માટે જોઈએ છીએ ઈંચના 1000માં ભાગ જેટલી જ જગ્યા એટલે કે મોકળાશ. અમારી આટલી જરૂરિયાત પૂરી પાડીને હવે તમે અમને કામે લગાડી દો, એટલે અમે દિવસના 24 કલાક તમારી તહેનાતમાં રહીશું, તમારા કામમાં રહીશું. હવે જુઓ, આ 4 પંક્તિના ભાષાંતર પછી એમાં આપવામાં આવેલા શબ્દોના અર્થઘટન પણ સમજીએ. એ લખે છે કે સમ વોટર, coal and oil is all we ask. અમારે માત્ર થોડોક કોલસો, થોડુંક પાણી, વોટર એટલે પાણી, કોલ એટલે કોલસો, જૂના જમાનાના યંત્રો છે અને એટલા માટે એ જણાવે છે કે કોલસાથી ચાલતા હોય, બાષ્પથી ચાલતા હતા એવા વરાળ યંત્રો બધા હતા અને એટલા માટે કોલસો એમાં જરૂરી હતો. તો કહે છે કે કોલ એટલે કોલસો, ઓઇલ એટલે કે જે એનું ઘર્ષણ થતું હોય પાર્ટ્સનું એની અંદર ઊંજવા માટેનું ઓઇલ થોડું જોઈએ, તેલ જોઈએ. બસ આટલું અમારી આવશ્યકતા છે, એટલી જ અમારે જરૂરિયાત છે. એન્ડ 1,000 of an each to give us play. અને અમને, અહીંયા પ્લેનો અર્થ રમવું એવો નથી થતો, અહીંયા કાર્ય કરવા માટે અમને ઈંચના 1000માં ભાગ જેટલી જ જગ્યા આપો. અને બસ, એન્ડ નાઉ ઇફ યુ વિલ સેટ અસ ટુ અવર ટાસ્ક. ટાસ્કનો અર્થ થાય કાર્ય, જોબ, અસાઇનમેન્ટ. હવે તમે અમને અમારા કાર્યમાં જોતરી દેશો એટલે અમે શું કરીશું? વી વિલ સર્વ યુ 4 and 20 hours a day. 4 અને 20 એટલે 24, એક દિવસના 24 કલાક અમે તમારા માટે 24 કલાક સર્વ કરવા માટે, સર્વ કરવું એટલે સેવા આપવા માટે સતત કટિબદ્ધ અને કાર્યરત છીએ. હવે આ 4 પંક્તિમાં આપવામાં આવેલા રાઇમિંગ વર્ડ્સ જુઓ. પ્રથમ પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું આસ્ક અને ત્રીજી પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું ટાસ્ક. આ બંને રાઇમિંગ વર્ડ છે. એ જ રીતે બીજી પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું પ્લે અને ચોથી પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું ડે. આ બંને પણ રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. તો પરીક્ષાની અંદર આપણને જ્યારે રાઇમિંગ વર્ડ્સ પૂછવામાં આવે તો આપણી નજર કાવ્ય પંક્તિના અંતિમ શબ્દ ઉપર જવી જોઈએ. તો આવો હવે ત્રીજા સ્ટાન્જાની ચર્ચા કરીએ. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. એક યંત્ર શું શું કરે છે એની વાત અહીંયા રજૂ કરતા હવે
પોતે એટલે કે યંત્ર પોતે પોતાની પ્રશંસા કરે છે. એ લખે છે અમે ખેંચીએ છીએ. વી કેન પુલ, પુલ એટલે ખેંચવું, ઘસડવું, હોલ એટલે ખેંચવું આના અર્થમાં છે પણ ઘસડીને ખેંચવું, ઠેલવું, ટુ પુશ એટલે ધક્કો મારવો, લિફ્ટ એટલે ઉચકવું અને ડ્રાઈવ એટલે ચલાવવું. પણ એની અર્થની વાત પછી કરીએ. પેલા આખાનું ગુજરાતી સમજી લ્યો. અમે ખેંચીએ, ઘસડીએ, ઠેલીએ, વળી ઉઠાવીએ અને ચલાવી પણ શકીએ. અમે છાપીએ અને ખેડીએ, વળી વણીએ તેમજ ઉષ્મા અને પ્રકાશ પણ આપી શકીએ. અમે દોડીએ અને હરીફાઈ કરીએ, વળી તરીએ, ઉડીએ અને ડૂબકી પણ મારી શકીએ. અમે જોઈએ તેમજ સાંભળીએ, વળી ગણીએ, વાંચીએ અને લખીએ પણ ખરા. બરાબર? કેવી વાત કરે છે. હવે જુઓ અર્થ સમજો. વી કેન પુલ, અમે કંઈ પણ વસ્તુને ખેંચી શકીએ છીએ. અમે હોલ એટલે ઢસડીને ખેંચી શકીએ છીએ. એન્ડ પુશ અને ધક્કો પણ મારી શકીએ છીએ. એન્ડ લિફ્ટ અને કોઈ પણ વસ્તુને ઊંચકી શકીએ છીએ. ટુ લિફ્ટ એટલે ઊંચકવું. એન્ડ ડ્રાઈવ અને હંકારવું. અને હવે તો તમને ખબર હશે 21મી સદીના યંત્રો તો આપણે ખાલી મોટરમાં બેસી જવાનું, એને પ્રોગ્રામ આપી દેવાનો, એટલે યંત્ર જ કોઈ પણ ડ્રાઈવરની મદદ વગર પોતે જ આપણને જે તે જગ્યા સુધી પહોંચાડે છે. અત્યારના રોબોટ જોવો કે અત્યારના જેમાં કોઈ માણસ ન બેઠેલો હોય તેવા વિમાન અથવા તો ડ્રોન્સ જોવો. આ તમામ વસ્તુ એ રજૂ કરે છે યંત્રની પોતાની શક્તિ અથવા તો તાકાત. તો એ આત્મશ્લાઘા શું કામ ન કરે? પછી કહે છે વી કેન પ્રિન્ટ, અમે કોઈ પણ વસ્તુ છાપી શકીએ છીએ. અને પ્લાવ એટલે ખેડી શકીએ છીએ. હવેના યંત્રો જે આવી ગયા છે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે કેટલી આસાનીથી ખેડ કરવામાં આવે છે. એન્ડ વીવ, અમે કોઈ પણ વસ્તુ વણી શકીએ છીએ. જૂના જમાનાના જે આપણા કપડા આવતા હતા એ અને અત્યારના એ બંને વચ્ચેની સ્મૂધનેસ જુઓ એટલે ખબર પડી જશે. એટલે વણી શકીએ છીએ. એન્ડ હીટ એન્ડ લાઇટ, અમે કોઈ પણ વસ્તુ ગરમ કરી શકીએ છીએ અને સાથે સાથે અંજવાળું ઉજાસ પણ આપીએ છીએ. અને હવે આ ત્રીજા સ્ટાન્જાની 4 પંક્તિઓમાંથી પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ રાઇમિંગ વર્ડ્સ. તો ત્રીજા સ્ટાન્જાની પ્રથમ પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું ડ્રાઈવ અને ત્રીજી પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું ડાઈવ. પહેલી પંક્તિમાં ડ્રાઈવ અને ત્રીજી પંક્તિમાં ડાઈવ, આ બંને રાઇમિંગ વર્ડ છે. એ જ રીતે લાઇટ અને રાઇટ, બીજી પંક્તિના અંતે લાઇટ અને ચોથી પંક્તિના અંતે આપવામાં આવેલું રાઇટ, આ બંને પણ રાઇમિંગ વર્ડ્સ સમાવવામાં આવેલા છે. તો આવો હવે પછીના સ્ટાન્જાની એટલે કે હવે પછીના અંતરાની આપણે ચર્ચા કરીએ. બટ રિમેમ્બર, પ્લીઝ, ધ લો બાય વિચ વી લીવ, we are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make us sleep in handling us, you die. હવે આનો સૌથી પહેલા અર્થઘટન સમજીએ. તમામ રીતે સક્ષમ હોવા છતાં પણ પોતાની કેટલીક નબળાઈઓને પણ હવે આ સ્ટાન્જામાં અભિવ્યક્ત કરવામાં આવેલી છે. પ્રથમ વાત કરે છે કે અમે બટ રિમેમ્બર, પ્લીઝ, ધ લો બાય વિચ વિલ લીવ, પરંતુ તમે ધ્યાન રાખજો જેના થકી અમારું અસ્તિત્વ ટકેલું છે એ કાનૂન કૃપા કરીને યાદ રાખજો. અમે અનિષ્ટને સમજી શકીએ તેવી રીતે અમારું નિર્માણ નથી કરાયું. અમે પ્રેમ કે અનુકંપા નથી દાખવી શકતા. અમે ક્ષમા પણ નથી બક્ષી શકતા. એનો અર્થ એ થયો કે સમજવા માટે દિમાગ કે સંવેદનશીલ હૃદય અમે ધરાવતા નથી. આ જૂના જમાનાના યંત્રો છે કે જે એ સમજી નહોતા શકતા, પણ અત્યારના યંત્રો તો તમે જાણો છો એ મુજબ એની અંદર એ પ્રકારની સેન્સ પણ છે. સામે કોઈક બીજું વાહન આવી જાય તો એ બ્રેક મારી દે છે, એટલે હવેનું યંત્ર સમજી શકે છે. પણ આ જૂનું યંત્ર છે એટલે પોતાની નબળાઈઓને અહીંયા છતી કરે છે, અભિવ્યક્ત કરે છે. અને પછી કહે છે અમારી જોડે વ્યવહાર કરતી વેળા તમે સહેજ પણ ગફલત કરશો તો તમે મૃત્યુ પામશો, એ સમજજો. ઇફ યુ મેક અ સ્લીપ ઇન હેન્ડલિંગ અસ, યુ ડાય.
અને હવે આ સ્ટાન્જાના શબ્દ સાથે આપણે તેની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એ લખે છે, બટ રિમેમ્બર, પણ યાદ રાખજો, એ કહે છે કે પ્લીઝ ધ લો એટલે કાયદો, બાય વિચ વી લીવ, જેનાથી અમારું અસ્તિત્વ ટકેલું છે, એ કાયદો તમે અચૂકપણે યાદ રાખજો. વી કેન નાઇધર લવ નોર પીટી નોર ફરગીવ. નાઇધર નોર સાથેની વાક્યરચના મૂકવામાં આવેલી છે, પરંતુ કાવ્યમાં આપણે ગ્રામરની વાત કરતા હોતા નથી, એટલે આમાં ઓપ્શનની વાત છે, પરંતુ આપણે એની કાંઈ વાત અત્યારે કરવી નથી. એ કહે છે કે અમે પ્રેમ નથી કરી શકતા. વી કેન નાઇધર લવ નોર પીટી, કોઈ ઉપર દયા પણ ખાઈ શકતા નથી, અને નોર ફરગીવ, કે કોઈને તો ફરગીવ એટલે માફ કરવું, અમે કોઈને માફ પણ કરી શકતા નથી. ઇફ યુ મેક અ સ્લીપ, તો મેક અ સ્લીપ એટલે ભૂલ કરવી. જો તમે અમને હેન્ડલ કરવામાં, તો હેન્ડલ એટલે ની સાથે કામ પાર પાડવું કે વ્યવહાર કરવો. જો તમે અમારા સાથે વ્યવહાર કરવામાં થોડી પણ ગફલત કરશો, ભૂલ કરશો, તો એ કહે છે કે યુ ડાય, તો સમજો કે તમે મૃત્યુ પામેલા છો, મુવા થયેલા છો. આવી વાત કરે છે. ઇફ સાથેનું વાક્ય છે, કન્ડિશનને રજૂ કરતું હોય, પણ ગ્રામર આપણે લેતા હોતા નથી કાવ્યની અંદર, પણ તેમ છતાં પણ તમને ખાલી માહિતી આપી દીધી. હવે જુઓ, આ ચોથા સ્ટાન્જામાં જે રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે એ જુઓ. પ્રથમ પંક્તિ, બટ રિમેમ્બર પ્લીઝ ધ લો બાય વિચ વી લીવ, એમાં લીવ આવ્યું છેલ્લે, અને ત્રીજી પંક્તિના અંતે આવેલું છે ફરગીવ. લીવ અને ફરગીવ આ બંને રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. તો બીજી પંક્તિના અંતે લાઈ અને ચોથી પંક્તિના અંતે ડાઈ આપવામાં આવેલા છે. આ પણ રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહેવામાં આવે, બરાબર. જેમાં અનુપ્રાસ પ્રાપ્ત થતો હોય, મળતો હોય, એવા શબ્દને રાઇમિંગ વર્ડ્સ અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે. અને હવે અંતિમ સ્ટાન્જા એટલે કે અંતિમ ચાર પંક્તિઓ. ધો our smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and the stars will shine again, because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. પેલા આના અર્થને સમજી લો. એ કહે છે કે અમારો ધુમાડો સ્વર્ગને તમારી દૃષ્ટિથી અગોચર કરી શકે છે. ધો સાથેની વાક્યરચના કોન્ટ્રાસ્ટ ભાવને રજૂ કરતી હોય એવી વાક્યરચના કહેવાય. ધો અવર સ્મોક મે હાઇડ, કદાચ તમારા સામે ઉપર આકાશમાં દેખાતું સરસ મજાનું સ્વર્ગ એને થોડા સમય માટે અગોચર કરી દેશે. દૃષ્ટિથી જે ગોચર હોય એને અગોચર કરી દેશે, પરંતુ એ ધુમાડો ગાયબ થઈ જશે. અને આજે તમે જુઓ કે અત્યારના યંત્રો, ભૂતકાળના યંત્ર કેવા હતા? ઓલી ચૂક ગાડી જૂનવાણી તમે જોઈ હોય તો કેટલા બધા ધુવાડા એ કાઢતી હતી, અને એને કારણે ઉપર આકાશમાં પ્રદૂષણ પેદા થતું હતું. પણ અત્યારની આગગાડીઓ, અત્યારની આવી ટ્રેન, અત્યારના વાહનો તમે જુઓ તો તરત ખબર પડશે કે એમાંથી જવલ્લે જ કોઈ ધુવાડો બહાર નીકળતો હોય. તો આ એ જમાનામાં લખેલી કવિતા, અને એમાં યંત્ર દ્વારા કવિએ જે વાત રજૂ કરેલી હતી એ અત્યારે પણ એટલી જ સાક્ષાત થાય છે કે હવે એણે ત્યારે ભવિષ્ય બાકેલું હતું કે એ ધુવાડો ગાયબ થઈ જશે અને સ્વર્ગના તારા ફરી ચમકી ઉઠશે. એટલે કે પછીના જે યંત્રો આવ્યા એ લેસ પોલ્યુશન પેદા કરતા હોય તેવા આવેલા છે. કારણ કે અમે ગમે તેટલા શક્તિ, વજન અને કદ ધરાવતા હોઈએ, કોઈ પણ યંત્ર જુઓ ગમે તેટલું શક્તિશાળી હોય, પણ આખરે એનું હેન્ડલિંગ તો માણસ કરે છે. ગમે એવું વિશાળ જેસીબી હોય, મોટી બધી ક્રેન હોય, મોટા મોટા યંત્રો હોય, 24 કલાક ધમધમતા યંત્રો હોય, તો એ બધાનું સંચાલન તો આખરે માનવ મગજ કરી રહ્યું છે. અને એટલે લખે છે છેલ્લી પંક્તિમાં કે વી આર નથિંગ મોર દેન ચિલ્ડ્રન ઓફ યોર બ્રેઇન. તમારા ભેજાના સંતાનોથી વિશેષ અમારી કોઈ જ હેસિયત નથી. આવી વાત કરે છે. તો હવે આ અંતિમ સ્ટાન્જામાં આપવામાં આવેલા કેટલાક નવા શબ્દોની વાત કરીએ. એ કહે છે કે ધો અવર સ્મોક, સ્મોક એટલે ધુવાડો, મે હાઇડ અગાઉ ઘણી વાર આવી ગયેલો શબ્દ છે. હાઇડ એટલે સંતાવવું કે સંતાડવું. હિડ ભૂતકાળનું રૂપ અને હિડન ભૂતકૃદનનું રૂપ, એનો સિમિલર વર્ડ થાય
ટુ કોન્સીલ, CONCEAL, ઢાંકી દેવું. હેવન એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ સ્વર્ગ, બરાબર. પેરેડાઇઝ જેનો સિમિલર વર્ડ કરવામાં આવે છે એનું ઓપોઝિટ થાય હેલ, HELL, હેલ એટલે નર્ક, હેવન એટલે સ્વર્ગ. અને વેનિશ એટલે નષ્ટ કરવું, VANISH અદૃશ્ય કરી દેવું, ગાયબ કરી દેવું, ડિસઅપિયર. સ્ટાર એટલે તારાઓ, શાઇન એટલે ચમકવું, ગ્લિમ નો સમાનાર્થી શબ્દ છે. પાવર એટલે સ્ટ્રેન્થ, વેઇટ એટલે વજન, લોડ બર્ડન જેને કહેવામાં આવે. સાઇઝ એટલે કદ, SIZE એમાઉન્ટ, કેપેસિટી. ચિલ્ડ્રન એટલે બાળકો, આપણે બધા જાણીએ છીએ. અને બ્રેઇન એટલે મગજ, માઇન્ડ. તો આવી સરસ મજાની કવિતા એ અહીંયા આપણી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી. અને છેલ્લે કીધું નથિંગ મોર ધેન ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ યોર બ્રેઇન. તમારા મગજની નિષ્પત્તિ રૂપી જન્મેલા બાળકોથી વિશેષ અમે બીજું કશું નથી. તો આ સાથે આ કાવ્ય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આના પછી આપવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ અચૂકપણે સારી રીતે સમજી અને લખવાનો સતત અને સખત પ્રયત્ન કરતા રહેજો. સતત ભણવાનો, અભ્યાસ કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહેજો. સર્વે વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ઓલ ધ બેસ્ટ.